15장 22절의 말씀 가지고 우리 지난 시간에 이어서 하나님의 음성이라고 하는 제목을 함께 나눠보도록 하겠습니다. So 1 Samuel chapter 15 verse 22. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord, your burnt offering and sacrifice, or your obedience to His voice? Obedience is far better than sacrifice. Listening to Him is much better than offering the fat of ram." 그러나 사무엘이 말했습니다. 여호와를 더 기쁘시게 할 것이 무엇이겠소? 태워드리는 제물인 번제물과 그 밖의 제사요, 아니면 순종이요. 하나님께 순종하는 것이 제사보다 낫소. 하나님의 말씀을 듣는 것이 순양의 기름을 바치는 것보다 낫소. 아멘. 하나님의 말씀을 듣는 것이 수양의 기름을 바치는 것보다 낫소. Listening to Him, the Lord, is much better than offering the fat of ram. Amen. Last week we shared about listening to God's voice. 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 우리 함께 말씀을 살펴보았습니다. This is not something like a mysterious experience. 아주 신비한 방법으로 하나님께서 우리 귀를 통해서 말씀하시는 것이 아니라고 제가 함께 여러분들과 이야기를 나누었습니다. Sometimes God tells us His plan through mysterious ways, such as visions and actual voices. But for the most part, God helps us to realize and understand what He has planned. 우리가 때로는 하나님께서 우리들에게 말씀하시는 것, 그 말씀을 아주 신비로운 방법으로 듣기도 하지만 대부분 우리가 하나님의 음성을 듣는다고 하는 것은 realize, 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 되는 것, 그리고 understand, 하나님의 뜻을 이해하게 되는 것, 그것이 바로 하나님의 음성을 듣는 것이다. 여러분들께 그렇게 지난 시간 말씀드렸습니다. Think about your stories though again. 여러분들의 삶의 이야기들을 한번 생각해 보십시오. Why are you sitting here? 여러분들 오늘 왜 여기 앉아 계십니까? Why in this church, 왜 이 교회에 와 계십니까? Why didn't you go other worshiping places, worshiping groups? 왜 다른 곳에 가지 않고 이 자리에 나오셨습니까? Why now? Why today? 왜 오늘 나오셨습니까? Why are you here? 왜 여기 온 것입니까? If you are here with a humble heart before God, it means God told you and led you to be here and to worship. 오늘 여러분들이 여기 오게 된 것, 오늘 여러분들이 여기 와서 앉아있는 것은 바로 다른 이유가 아니라 하나님께서 여러분들을 인도하시고 이끄셨기 때문에 이 자리에 와 있는 것이라고 하는 겁니다. Thus, we all confess that God is speaking to me. 그래서 우리가 고백하는 것은 하나님께서 나에게 말씀하셔서 이 교회로 오도록, 오늘 예배를 드리도록 하나님께서 나를 인도하셨다고 하는 것을 알게 되는 것, 그것이 바로 하나님의 음성을 들었다고 우리가 표현하는 말인 것입니다. Thus, we can understand, we can realize what really God planned for us. 우리를 위해서 계획하신 것이 무엇인지 우리가 이해하고 알게 됩니다. That means God is speaking to us. 하나님께서 우리에게 말씀하신다는 그러한 의미입니다. Then, why is it listening to God so important? 그렇다면 왜 하나님의 음성을 듣는 것이 그렇게 중요할까요? Why is it so important? 왜 그것이 그렇게 중요한 것인가요? I can tell you today, nobody tried to listen to God in this way.
제가 여러분들에게 오늘 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 사람들이 이 땅에서 하나님의 음성을 들으려 하지 않는다는 것입니다. 엄마 뱃속에 있던 것이 저렇게 많이 가서 예배당을 휘젓고 다니는 게 좀 시간이 많으시죠. 오늘날 우리가 이 땅에서 경험하는 것은 사람들이 하나님의 음성을 들으려고 하지 않는 것입니다. In the time of Samuel, people used to have a hard time listening to God's voice. 사무엘 시대 때에도 사람들은 하나님의 음성을 들으려 하지 않았습니다. Like the Holy Bible described, in those days, messages from the Lord were very rare, and visions were quiet and calm. 하나님의 환상을 보는 것, 하나님의 음성을 듣는 것, 그것은 참 진귀한 일이 되어버려라. 성경은 그렇게 기록하고 있습니다. That's not because God hid His will from the people of Israel, but because the Israelites would not listen to God. 하나님께서 그 말씀을 숨겨놓으셨기 때문에 하나님의 사람들이 하나님의 뜻을 알지 못하는 것이 아니라 사람들이 하나님의 음성을 들으려 하지 않기 때문에 사람들은 하나님의 뜻을 알지 못하게 되었다고 하는 것입니다. The Israelites would not listen to God anymore and would not obey God's commandments. 하나님의 명령과 하나님의 말씀을 더 이상 들으려고 하지 않는 사람들은 점점 더 바뀌어가고 있었다고 하는 것입니다. Thus, they began to ignore God's intent to their life. 그래서 사람들은 하나님의 메시지에 더 이상 관심을 갖지 않기 시작하게 된 것입니다. Then, what was the thing that made them not faithful? 그렇다면 무엇이 하나님을 바라보지 못하도록 만드는 것일까요? 무엇이 하나님을 더 이상 사람들이 쫓지 않도록 만들게 되어버린 것일까요? In our lives, there are so many things that look more important than God. 오늘 우리가 살아가는 우리의 삶을 바라보면요, 이 땅에서 하나님보다 더 중요하게 보여지는 것들이 있습니다. There are so many things that look more important than God. 하나님보다 더 중요하게 보이는 것처럼 생각되는 것이 있습니다. They seem to be more important than our faith. 그것이 우리가 이 땅에 살아가는 그 믿음보다 더 중요해 보입니다. Physical needs or desire have always demanded us to walk in the opposite way from what Jesus taught us. 예수님께서 우리에게 가라고 하는 그 길과 항상 반대되도록 선택하는 것이 있는데 그것은 바로 이 땅에서 우리가 살아가면서 만나게 되는 물질적인 욕구들, 다른 사람들보다 더 많이 소유하고 싶은 욕구들, 다른 사람들보다 더 대단한 사람이 되고 싶다고 하는 그러한 욕구들, 그것들이 바로 하나님보다 더욱더 귀중한 것처럼 우리의 삶, 우리의 눈에 그렇게 보인다고 하는 것입니다. Look at the Samuel today. Samuel also realized that the people of Israel began to ignore God and to forget God's commandments. 오늘 사무엘도 깨달은 것이 있습니다. 사람들이 점점 더 하나님의 음성을 들으려 하지 않고 하나님의 계명으로부터 멀어지는 삶을 살아가고 있다. 그것을 알게 되었습니다. Samuel was a judge in his time. 사무엘은 오늘 사사 중에 한 명입니다. 제가 우리 사사기를 이야기하면서 사사라고 하는 사람은 왕 대신에 이스라엘 민족을 다스리고 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 뜻을 걸어가도록 하는 그 민족의 리더라고 제가 이야기했습니다. Samuel was one of the judges in his time. 사무엘이라고 하는 사람은 그가 살아갔던 그 당시에 한 명의 사사로서 이스라엘 백성들을 이끌어가던 사람이었습니다. Judges used to be the people who dragged the Israelites from trouble.
어려움으로부터 이스라엘 사람들을 구해내서 하나님의 뜻으로 인도하던 사람, 그 사람들이 바로 사사라고 하는 사람, judge라고 하는 사람들이었습니다. Judges were God's messengers. 이 사사들은 하나님의 말씀을 전하는 사람입니다. And the leaders, 그리고 하나님의 말씀을 사람들에게 전하는 그 백성의 지도자였습니다. They showed God's plan and teaching the Israel people. 하나님의 말씀을 가르치는 사람들이었습니다. However, Samuel became the last judge because the Israelites did not want a judge anymore. 오늘 사무엘이라고 하는 사람이 사사 중에 한 명이었습니다. 이 사람은 마지막 사사가 되었습니다. 왜냐하면 이스라엘 사람들이 더 이상 사사를, 이 저지를 더 이상 필요로 하지 않았기 때문입니다. Rather, they needed a constant, stable, and vigilant leader that could protect them from hostile enemies. 그 대신에 그 사람들이 원했던 것은 하나님의 말씀을 전하는 메신저가 아니라 그들을 실제적으로 보호할 수 있는 아주 계속해서 안정적으로 눈에 보이는 그러한 보호를 해줄 수 있는 그러한 리더들을 찾았다고 하는 것입니다. That's because when Samuel was the leader of Israel, other nations constantly distressed them and attacked them to take their land and property. 다른 그들과 함께 있었던 다른 나라들, 다른 민족들 계속해서 이스라엘 백성들을 공격하려고 했습니다. 그들에게 있어서 필요한 것들을 얻기 위해서 말이죠. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 필요했던 것은 하나님의 말씀을 전하는 메신저가 필요한 것이 아니라 그들을 실제적으로 보호해 줄 수 있는, 방패가 되어줄 수 있는 그런 시스템이 필요했다고 하는 것입니다. Meanwhile, the people of Israel noticed two different aspects from other nations. 바로 그러한 중에 이스라엘 백성들은 두 가지 다른 것들을 다른 민족으로부터 깨닫게 되었습니다. 첫 번째는, the first one is, the Israelites wanted to have more powerful gods, such as Baal or Asherah. 그들은 더 능력 있는, 더 힘 있는 신이 필요했다. 그들은 그들의 주변에 살고 있었던 그 백성들, 더 파워풀한 그러한 신을 갖기를 원했습니다. They thought that Baal and Asherah gave more plentiful fruit, crops, and livestock to the cattle. 바로 이러한 신들이, 바알과 아세라라고 하는 그러한 신들이 그 가나안 사람들에게 더욱더 풍요한 번영과 재물을 가져다 준다고 그들은 그렇게 믿었습니다. They are gods of prosperity. 그들은 바로 번영의 신입니다. 이 신은 물질적인 번영과 많은 재물을 가져다 주는 그런 신입니다. 거기에는 어떠한 종교적인 윤리적인 가르침도 없습니다. 더 많은 것을 버는 것이 축복이고 수단과 방법을 가리지 않고 더 많은 것을 얻기만 하면 된다고 하는 것이 바로 그들의 가르침입니다. The Israel people started to serve two gods at the same time. Our God Yahweh and the gods of Canaan at the same time. 그래서 그들은요, 우리가 섬기고 있는 하나님, 그 하나님과 더불어서 바알과 아세라라는 또 다른 신들을 함께 섬기고 마음을 먹게 됩니다. 두 번째로 이스라엘 백성들이 그 다른 민족을 통해서 얻게 된, 다른 민족을 통해서 얻게 된 그 새로운 개념, 바로 they needed a king. 그들은 왕이 필요하다고 하는 것입니다. Every nation that was in Palestine had a king. 그 팔레스타인 지역에 살고 있었던 모든 민족들은
임금님을 가지고 있었어요. The king was not just a representative of one nation, but also symbolized permanent protection. Permanent protection. 그 왕이라고 하는 것은 그 나라를 분명하게 보호해주겠다라고 하는 그런 약속이라고 그들은 생각했습니다. 하나님께서 내가 너를 도와주겠다, 내가 너를 보호하겠다라고 하는 약속보다 실제적으로 눈에 보이는 왕의 권력, 그 권력을 가지고 우리를 보호해 주어야 우리가 살아남을 수 있다라고 사람들이 느끼기 시작했다고 하는 것입니다. Also, Palestinian soldiers were armed with up-to-date weapons. 그 블레셋 사람들, 그 팔레스타인에 살고 있었던 그 민족들, 그 강대한 민족들은요, 항상 최신의 무기를 가지고 이 이스라엘 백성들을 공격해 왔습니다. Thus, the Israelites needed a reasonable system, the kingship that could actually protect them from the potential attack of the Palestinians. 그래서 이 블레셋 사람들, 이 팔레스타인에 살고 있었던 강대한 민족으로부터 자신의 가족, 자신의 가정, 자신의 민족을 보호하기 위해서 눈에 보이는 분명한 왕의 힘이 필요하다. 그들은 그렇게 느꼈다는 것입니다. 생각해 보십시오. 사람들은 언제나 눈에 보이는 것을 갖기를 원합니다. 언제나 눈에 보이는, 그래서 만질 수 있는 그것이 힘이라고 생각하고 그것이 파워라고 생각합니다. 그래서 눈에 보이고 만져지는 결과를 얻기 위해서 항상 노력하는 것이 바로 사람들의 삶의 모습입니다. 그러다 보니까 보이지 않는 하나님의 가르침, 하나님께서 함께 하시겠다고 하는 약속, 그런 하나님의 약속들과 가르침은 우리의 눈앞에서 쉽게 사라져버리고 합니다. 세상의 것들이 우리로 하여금 눈에 보이는 무엇인가를 항상 쫓아가도록 만들어내는 것이죠. God was disappointed with his people at the response. 하나님께서는 이러한 사람들의 은혜가, 이러한 사람들의 행동 때문에 실망하셨습니다. Until that time, God was officially the only source that Israel people can lean on. 하나님께서는 바로 이 시대까지, 왕을 필요로 하던 이 시기 전까지 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가장 신뢰하고 가장 믿고 의지했던 그 한 분이었었다고 하는 것입니다. However, the Israelites desired the same system that other countries had. 이제는 다른 나라들이 가지고 있었던 그 시스템, 그래서 그들을 실질적으로 보호할 것이라고 믿어지는 그 시스템을 이제 이스라엘 백성들이 갖기를 원한다고 하는 것입니다. They confessed that God was not the one that actually protected them. 하나님은 이제 더 이상 그들을 보호할 수 있는 그런 존재라고 생각하지 않기 시작합니다. They said, we are determined to have a king over us so that we also may be like other nations, and that our king may govern us and go out before and fight our battle. 다른 나라들처럼 우리를 대신해서 싸워줄 그 왕이 필요하다. 하나님, 우리를 대신해서 보호해주고 싸워줄 그러한 존재가 필요하다. 그렇게 이야기합니다. Then finally, God gave them a king as they asked. 그들이 원했던 대로, 그들이 요구했던 대로 하나님께서는 그들에게 왕을 보내주십니다. God chose one man who was a most handsome and good-looking man whose name was Saul. 사울이라고 하는 가장 잘생기고 가장 체격이 크고 가장 그럴듯한 사람, 가장 왕의 것 같은 그러한 사람을 뽑아서 하나님께서는 그를 기름 부으셔서
그를 왕으로 삼아 이스라엘 백성들에게 보내주십니다. 이스라엘 백성들은 they wanted to have a tangible system and visible symbol to protect them. 그들을 보호할 수 있을 것이라고 눈에 보여지는 그런 시스템을 갖기 원했습니다. So God sent them a good-looking candidate. 괜찮아 보이는 사람, 그래서 왕인 것 같아 보이는 사람, 왕이 될 만한 사람, 그런 사람을 보내주셨습니다. 그 사람은 사울입니다. However, the Bible did not describe Saul as a good king. 하지만 성경 말씀 뭐라고 증거하냐면요, 오늘 사울이라고 하는 사람이 좋은 왕은 아니었다고 기록합니다. Because 왜냐하면 he did not listen to God. 그러나 하나님의 말씀을 들으려 하지 않았습니다. He would not listen to God. 그는 하나님의 말씀을 듣는 사람이 아니었습니다. God let him know God's intent and teaching to Samuel, but the king Saul did not follow it. 하나님께서 계속해서 사무엘을 통해서 사울 왕에게 하나님의 뜻을 전달했지만 그 왕은 전혀 듣지 않았습니다. 하나님의 가르침을 따르지 않는 사람이 하나님의 자녀입니다. 하나님의 음성을 들으려고 하지 않는 사람이 하나님의 사람일 수 있습니까? 하나님의 가치보다 다른 가치를 더욱더 중요하게 여기는 사람이 하나님의 사람일 수 있겠습니까? God was disappointed again. 하나님께서 다시 한번 실망하셨습니다. God chose him to show God's way through Saul's kingship. But he only did what he wanted to do. 하나님께서는 이 사울의 왕권을 통해서 하나님의 메시지를 사무엘에게 하셨던 것처럼 전달하고 싶으셨습니다. 사울은 하나님의 음성을 들으려고 하는 그런 사람이 아니었습니다. 두 번째로 하나님께서 사울 왕을 좋게 생각하지 않으셨던 그 이유입니다. 사울은 he was a man of success. 그는 아주 성공한 사람이었습니다. But he was not devoted. 하지만 하나님께 헌신된 사람은 아니었다고 하는 것입니다. Now the kingship in Israel began. 이제 이스라엘의 왕권, 왕정이 시작되었습니다. 그래서 왕 아래 시스템이 만들어지고 그 나라를 보호할 수 있는 그런 시스템이 시작되었습니다. King Saul seemed to be a good, ready person as king of Israel. 하나님의 나라에 이스라엘의 왕으로 아주 좋은 캔디데이트로 보여지는 그러한 사람이었습니다. Moreover, every time he participated in war, he won battle for the time. 그는 전쟁에 나갈 때마다 이기는 사람이었습니다. He expanded his kingdom and Israel became one of the most powerful countries in his time. 그의 시대에 이 사울 왕의 시대, 이스라엘 백성들이 아주 강력한 나라로 The king Saul seemed to be ready and talented man as the king of Israel. 그래서 사울 왕은 아주 성공적인 통치를 한 그런 사람이었습니다. 그러나 그는 하나님께 헌신된 그런 사람이 아니었다는 것입니다. 세 번째로 성경이 사울 왕을 좋지 못하게 하는 그 이유는 He treated God as a tool that could achieve his own dream. 하나님을 자기의 꿈을 이루는 도구로 사용했기 때문입니다. 하나님의 가르침을 진지하게 받아들이지 않는 사람들이 하는 일이 있습니다. 그것은 하나님을 이용하는 겁니다. 하나님을 이용하는 겁니다. We confess that God is the only reason and God is the only being that we serve. 우리가 봉사하고 우리가 섬겨야 하는 분이라고 그렇게 하나님을 우리는 고백합니다. God has always been the main purpose of life. 우리가 살아가는 이 땅에서 유일한 목적이 되셨고 God can never be a tool that
achieve our goal, dream. 우리가 이 땅에서 살아가는 우리의 목적을 이루기 위해서 도구로 사용되시는 그런 분이 아니라는 것입니다. But the King Saul put God in the box of religion. 하나님을 종교라고 하는 박스에 집어넣어버렸어요. Even though God wanted to communicate with His people and to perform His plan through His people, King Saul just used God for His purpose. 하나님께서는 하나님의 사람들과 계속해서 대화하시고 소통하시고 사람들을 통해서 하나님의 일을 하길 원했지만 사울 자신의 목적을 위해서 하나님을 사용했습니다. He brought the ark of the covenant to battlefield from God's tabernacle to defeat enemies without pursuing any intent of God. 그가 한 가장 큰 중요한 실수 중에 하나는 뭐냐면 그가 전쟁에 나가려 할 때마다 하나님의 언약궤, the ark of the covenant, 하나님의 언약궤를 하나님의 성전에서부터 가지고 와서 전쟁터에 가져와서 그것을 가지고 싸웠다고 하는 것입니다. 그것이 필요한 겁니다. 이스라엘 백성들은 그 언약궤만 있으면 승리할 것이라고 믿었기 때문에 사울왕은 교묘하게 그 믿음을 이용해서 전쟁에 나갈 때마다 그것을 들고 나간다고 합니다. The king Saul said, "Let's bring the ark of the covenant of the Lord here." 그 하나님의 언약궤를 여기에 가져와라. 내가 그것을 이용할 수 있도록 그것을 여기 가져와라. 그렇게 얘기합니다. He did not consider God's plan. And he did not listen to God anymore. The people began to use God for achieving their own needs and own desires, not God. 그래서 사람들은 점점 하나님을 통해서 자신들이 원하는 바를 이루어가려고 생각하기 시작했다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 성경 말씀이 우리들에게 아주 중요한 것을 이야기하고 있습니다. The Bible brings different voices about mistakes of people. 사람들이 이 땅에 사는 잘못에 대해서 이야기하고 있습니다. The first one is, it stresses that what God tells us is more important. 그것이 강조하는 것은 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시느냐가 훨씬 더 중요한 것이라고 이야기하고 있습니다. 많은 사람들이 이 땅에서 하나님의 음성을 들으려고 하지 않지만 하나님께서 오늘 우리들에게 말씀하시는 것은 하나님의 말씀을 듣는 것, 하나님을 귀하게 여기는 것, 하나님께서 우리에게 말씀하신 그것을 쫓아서 살아가기로 결단하는 것, 그것이 정말 중요한 것이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. God's people should know what God set up His plans or intent for us. 우리를 위해 하나님께서 계획하신 것이 무엇인지 하나님의 사람은 그것을 들으려고 노력한다고 하는 것입니다. We need to understand and realize what God wants us to do. Then we have to follow it. 하나님께서 우리들에게 말씀하시는 것이 무엇인지 알고 그것을 따라가기로 노력하는 그런 삶을 성경 우리에게 이야기하고 있습니다. 성경이 두 번째로 우리들에게 이야기했던 그것은 이 땅에서 성공하는 삶이 아니라 하나님께 헌신된 그런 삶. Not the successful life, but the life that shows our devotion to God. 우리의 헌신을 하나님께 보여드리는 그런 삶을 우리가 살아야 된다. 성경은 이야기하고 있습니다. Think about this. Getting better fruit. Never prove that we are walking on right. 우리가 이 땅에 살아가면서 무엇인가 할 때 그것이 잘 된다고 해서 그것이 하나님의 길이라고 하는 것을 아무도 보증해주지 않습니다. Saul was a great example that had achieved so many things without God. 사울 왕은 하나님 없이도 정말 많은 것을 이룰 수 있었던 그러한 사람입니다.
이 땅에서 그러한 사람들이 가진 생각, 그것은 이 땅에서 더 잘 살고 아무 문제만 없으면 하나님께서 원하는 대로 살아가는 것이라고 그렇게 어스움합니다. 그렇게 생각하고 싶어 합니다. 그러나 능력 있고 노력하는 사람들, 원하는 것을 얻기 위해서 이 땅에서 열심히 노력하는 사람들도 좋은 것들을 얻고 그들이 추구하는 것을 찾을 수 있습니다. This is one of the unsolved mysteries. 이것이 바로 풀리지 않는 그런 미스터리 중에 하나입니다. When everything's fine and good, looks okay, we assume that we are on the right track. And God is helping us. 우리가 하려고 하는 것이 잘 될 때마다 우리가 가져가고 있는 것은 내가 하나님의 길을 따라서 걸어간다라고 하는 것입니다. 내가 회사에다가 이력서를 낼 때마다 이력서를 낸 회사에서 나를 항상 다 받아주고 내가 만나려고 하는 사람은 언제나 쉽게 만나고 내가 원하는 것을 언제나 쉽게 얻게 될 때 우리는 하나님이 내 편이 되어서 그것이 잘 된다고 생각하기 쉽습니다. 하나님께서 나를 도와주니까 이 모든 것이 잘 된다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 사실은 그것은 우리가 잘못 생각하고 있는 부분입니다. But look at King Saul. 사울왕을 보십시오. King Saul used to be a good and talented man. However, the more he defeated other nations and he expanded his own nation, the more he became self-conceited. 그가 자신의 영토를 확장하면 확장할수록 그는 스스로 더 교만한 사람이 되어서 하나님으로부터 멀어지는 사람이 되었다는 것입니다. 오늘 우리가 살아가면서 이 땅에서 벌어지는 많은 그럴듯하게 잘 되어지는 내 삶의 일들, 그러한 것들을 생각하면 결코 하나님께서 나를 도와주시면서 이렇게 잘 되었다라고 생각하시면 안 됩니다. 그것이 아니라 하나님께서 나에게 무엇을 말씀하시는지 들으려고 노력하고 이해하려고 노력하고 따라가려고 노력할 때 내가 이 땅에서 겪는 어떠한 것이든지 그 안에서 하나님께서 나를 향해서 계획하시고 이끌어가시는 것을 알게 된다는 것입니다. 마지막으로 분명히 하나님께서 말씀하시는 것은 Do not use God as a tool that achieve your goal. 하나님은 당신이 원하는 목적, 당신이 이루고 싶은 당신의 목적을 위해서 이용하지 마십시오. Do not use God as a tool that achieve your goal. 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않으면서 맨날 교회에 나와서 기도만 하며 맨날 자기가 무엇인가 잘못했을 때 하나님께 나와서 그저 잘못했다고 한마디 이야기만 하며 미안한 마음으로 하나님 앞에 나서 헌금 조금 더 내면 하나님께서 그 모든 것을 받아주시고 나를 좋은 사람으로 만들어주시겠다고 생각해서는 안 됩니다. 그것이 아니라 더욱더 진지하게 하나님의 음성을 들으려고 노력하고 하나님께서 계획하시는 것이 무엇인지 알려고 노력하면서 그 사람 바로 하나님과 함께 대화하고 소통할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 사랑하는 형제자매여러분, 오늘 이 땅에 살다 보면요 하나님 없이도 잘 되는 사람이 많이 만나는 거예요. 그러면서 우리는 저 사람이 가지고 있는 그것을 뭔가 하나님께서 나에게 주시지 않을까 기대합니다. 그래서 우리의 삶을 통해서 하나님께서 나를 좀 저 사람처럼 만들어 주셨어요. 저 나라처럼 만들어 주셨어요. 좀 그럴듯한 그런 사람으로 나를 좀 도와주셨으면 하는 그러한 소망으로 교회에 나와서 하나님께 예배하려고 합니다. 그런데 훨씬 더 중요한 것은 내가 하나님의 뜻을 알고 노력하는 우리가 정말 하나님의 음성을 듣기 원하시는 그런 마음으로 중요해요. 그냥 하나님 오직 어떻게든 좀 대충 잘 되게 해주세요. 어떻게든 내가 저 사람보다 좀 더 뛰어난 사람이 되게 해주세요라고 자신의 이익을 위해서 하나님을 이용하는 것이 아니라 하나님께서 나에게 무엇을 계획하시고 무엇을 말씀하는지 들으려고 하는 그러한 것들은 우리들에게 필요한 것입니다. 아무리 능력 있고 잘 되는 사람이라고 해서 사울왕 같은 사람이 되시겠습니까?
하나님의 말 메시지를 전혀 듣지 않고 그냥 자기의 능력과 자기의 힘을 통해서 자기의 재주를 통해서 수많은 업적을 이뤘지만 결국 하나님 없이 살아가는 그러한 삶을 살고 싶습니까? 아니면 하나님께서 말씀하시는 그 메시지, 하나님께서 나의 마음속에 주시는 그 감동, 내가 기도할 때 마음속에서 깨닫게 하시는 그 깨달음, 그러한 것들을 통해서 하나님의 음성을 찾아가는 사람이 되길 원하십니다. 오늘 여러분들과 함께 기도하길 원합니다. 여러분과 함께 눈을 감고 우리 잠깐 생각해 보길 원합니다.